আছে নাৰদ মুনি ব্ৰহ্মা এনেকৈ আহি লাষ্টত কোন থাকিব আমাৰ গুৰু মহাৰাজ গুৰুদেৱ আৰু গুৰুদেৱৰ পাছত আমাৰ নিচিনা অকমন্যবিলাক থাকে এইবিলাক শিক্ষা গুৰু বুলি কয় বা আমি কাউন্সিলৰ আমি উই হেল্প দ্য পিপল টু চি দ্য পাথ উই আৰ টৰ্চ বিয়াৰাৰ আমি টৰ্চটো খালি জ্বলাই দিওঁ এণ্ড চ' ডেট ইউ কেন ৰান স্মুথলি অন দ্য ৱে টু গুৰু somebody is coming outside please let them come they are confused whether to what to do can you go and tell them to get in these two ladies ask them they can come and sit to amar janekoi ladder nisina ladder mane ki jokhla siri ami uthibo lagibo goi kot pabo lagibo krishnak pabo lagibo last you have to meet krishna in the golok vrindavan ei joar rasta tote amar ki hobo somebody push us towards krishna one by one step ahead in english there is a proverb a single step for man a giant leap for mankind eta khuz jodi dibo pari eta hale eitu amar tomale neil armstrong naam hunisa neil armstrong was he first person to land on the surface of the moon and just landing after landing he said that one step for man is a giant leap means jump for the mankind tat eta khuz dise aru tey koise je prithibir manu bilakor bahut khuz dia hoi gol because I have done this for the on behalf of the people of the world eta boishnav bilakor tat jabor karone আমি কি করব লাগিব এইবিলাক লেডাৰ দি যাব লাগিব প্ৰথমতে শিক্ষা গুৰু তাৰপিছত দীক্ষা গুৰুৰ পিছত পৰম গুৰুৰ পাছত এনেকে গৈ থাকিব লাগিব সবাই পুশ কৰি দিয়ে nobody take the responsibility that I'll take you back to go that me alone because Vaishnavas are never rowdy they always give the responsibilities to others বেলেগক দি দিয়ে and that is the etiquette of Vaishnav so a leader to ekdom amar karone for us say for example jayapataka swami guru maharaj ase tarpor kun ase srilo prabhupada ase tarpor kun ase bhakti siddhanta saraswati thakur prabhupada tarpor kun ase shri gaura kishore das babaji maharaj tarpor kun ase bhakti vinod thakur tarpor kun ase srilo jagannath das babaji maharaj enke ase aru ase koi thik upre aru lastot goi kun ase Krishna himself. ঠিক না সো এই কারণে আমি কি কৰিছো এই গৌৰ কিশোৰ দাস বাবাজী মহাৰাজৰ যেটো প্ৰণাম মন্ত্ৰটো সবে মোৰ লগত গাব এবাৰ শ্ৰী গৌৰ আবিৰ্ভাৱঃ ভূমেষ্টং নিৰ্দেষ্টা সজ্জন প্ৰিয়া বৈষ্ণৱ সাৰ্বভৌমঃ Sri Jagannathaya te namah. So etur ortho ki ba why we always send this mantra especially before class before going to perform any activities in spirituality the spirituality ami kiba kaam korar agot ami ki koro hodai guru bilakor pranam mantra gao and our uddeshyo ki so that we can take permission from them we can beg blessings from them ami jitu kaam koribo goi asu ami tat jate we become successful ar pranam mantra to gale we try to invoke ami jagron koribo bicharu kak jijonor pranam mantra gao aru ei pranam mantra bila sadharonte ki hoy gunanu kirtan it is simply a glorification why to glorify because when you glorify you can draw the attention of the entity of the person whom you are glorifying muk jodi kumbai bodnam kore mor monto akorshon koribo paribo niki you start rebuking me yes prabhu khali iman strict hoi thake aso ebla koi thakile mo bhal pam niki bola ala atori jam eni jodi bhal koi thakile bhal lage aru etu sadharon manor swabab etu বৈষ্ণৱৰো হেতু গুণ থাকে আৰু কৃষ্ণৰ আকো উল্টা
কৃষ্ণই নিজৰ কথা কৈ থকাতকৈ যদি কোনোবা বৈষ্ণৱৰ কথা কয় কৃষ্ণই খুব ভাল পায় if you try to glorify Krishna we are not qualified to glorify Krishna we simply cannot we are not qualified to glorify Radharani Srimati Radharani is very difficult for us to glorify it's glorified to even difficult to glorify Krishna why because Krishna doesn't like glorification simple very simple Krishna doesn't like glorification okay he say enough if you want to glorify you glorify my devotees so jodi ami Krishna devotee glorify koro Krishna is very pleased and he put his full attention to the person who is glorifying the kunbai je glorify kore Krishna ekdom kan di huni thake rake so ei karone Gaur Kishore Das Babaji Maharaj being one of the acharyas in our disciplic succession so we should glorify him especially on the day of appearance and disappearance kyo generally appearance jetia janmo hoy tetia Vaishnav bilakor bakbo okay kole muk koba taik koi lav nai jodi janmo hoy জন্ম হবৰ দিনা কি হয় একো না জানে মানুহজনৰ বিষয়ে কৃষ্ণ যেতিয়া জন্ম হৈছিলে মহাপ্ৰভু যেতিয়া জন্ম হৈছিলে বৈষ্ণৱ যেতিয়া জন্ম হয় তেতিয়া কি হয় কোনো গম নাপায় এটো বৈষ্ণৱ হয় নে নহয় কিয় কাৰণে why কাৰণ যোগমায়াই আবৃত কৰি ৰাখে আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে খুলি দিয়ে আৰু খুলি দিলে লাহে লাহে গম পায় who is he or she লাহে লাহে কি হয় গম পাব ধৰে activity starts past time starts ৰামচন্দ্ৰ জন্মতে কোনো গম নাপায় কিমান ভগৱান হয় নে নহয় যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হ'ল when he become adult not adult at least young তেতিয়া ৰামে কি কৰিছে লীলাবিলাক দেখাব আৰম্ভ কৰিছে লীলাবিলাক দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু সবেই গম পাইছে ও ৰাম is not ordinary person is Marjada Purushottam Krishna. Either তেওঁৰ লীলা বাঢ়ি গৈছে মানুহে তেওঁৰ এটেনশনটো বেছি ড্ৰ হৈছে তেওঁৰ নহয় আৰু তেওঁ যাবৰ সময়ত মানুহবিলাকে একদম সব গম পাই গ'ল আৰু ও this is Ramchandra this is Mahaprabhu so এই কাৰণে disappearance যেতিয়া হয় তেতিয়া devotees already are well aware of the qualities of the devotee বৈষ্ণৱৰ গোটেই গুণবিলাক জানি যায় ইতিমধ্যে এই কাৰণে ডিসএপিয়ারেন্সটো বৈষ্ণৱবিলাকে বেছি ভাল পায় আৰু যোৱা কালি আছিল আমাৰ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাৰাজৰ ডিসএপিয়ারেন্স বৈষ্ণৱৰ আবিৰ্ভাৱ জন্ম হৈছে জন্ম হোৱা নাই আবিৰ্ভাৱ তিৰুভাৱ হৈছে এই বস্তুবিলাক একেই আমাৰ কাৰণে দুইটা দিৱসেই সমান মংগলময় সমান শুভ সমান দিব্য যেনেকৈ সূৰ্যটো উদয় হয় sun rises in the east and set in the west আর ওয়েস্টত যেটা সেট হয়ে যায় রাতে সূর্য না থাকে ডাজ ইট মিন দ্যাট সূর্য গো ফরএভার সূর্য নাইকিয়া হয়ে গেল নাকি অ্যাকচুয়ালি সূর্য নাইকিয়াও হওয়া নাই লরসরেই হওয়া নাই সূর্য ইজ ফিক্স ইন হিজ ওন পজিশন পৃথিবী ঘুরি আছে বৈষ্ণৱবিলাক নিজৰ জায়গাত থাকে এটা সময়ত দেখেই ওলাইছে অলপ পাছত নাইকিয়া হৈ যায় কিন্তু বৈষ্ণৱ থাকেই জায়গা ইট ইজ কম্পেয়ার্ড টু দ্য position of the sun which is fixed in the sky এই পৃথিবীটো ঘুরি থাকে নহয় তেরা দেখে এটো জ্বলি এটো দেখা পালে মানে কি হৈ গল sun rises তাসো ঘুরি ঘুরি দিন হল রাতি হৈ গল এইফালে ঘুরি গল মানে নেদেখা হৈ গল না সানসেট বুলি কই দিয়ে আর sun to set ei নহয় sun never set sun never rise it is because of the rotation of the earth এই পৃথিবীটো ঘুরি থকা কাৰণে এনেকুৱা লাগি থাকে এটো এক জায়গা ঠিক থাকি যায় তেনেকে বৈষ্ণৱবিলাক আবিৰ্ভাৱ নহয় তিৰুভাৱেই নহয় আসলে ই নিজৰ জায়গাত থাকি গল আৰু আমি দেখিছো আহিছে গৈছে কাৰণ বৈষ্ণৱৰ জন্ম কেতিয়া হয় কৰ্মৰ ফলত হয় আমি যে জন্ম লৈছো কিহৰ কাৰণে কৰ্মফলৰ কাৰণে কিন্তু আগৰ জন্মত যি কৰিছিলো এতিয়া তাৰ ফল পাইছো কোনবা হাতী হৈছে কোনবা ঘোঁৰা হৈছে কোনবা বাঘ হৈছে মানুহ হৈছে বেলেগ বেলেগ হৈছে না কিহৰ কাৰণে কৰ্মফলৰ কাৰণে
জীৱৰ কৰ্মফল থাকে সেইকাৰণে জন্ম হয় মৃত্যু হয় কৰ্মফল শেষ হ'লে কি হ'ব মৃত্যু হৈ যাব আকৌ এটা বেলেগ জনীত জন্ম হ'ব বৈষ্ণৱৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মফল নাই তেওঁলোকৰ কৰ্মফলৰ পৰা বাহিৰত কৰ্ম কৰিলেহে কৰ্মফল থাকিব তেওঁলোকে কি কৰে অকৰ্ম কৰে অকৰ্ম মানে কি সাৰ্ভিস টু দ্য লোটাছ ফিট অফ কৃষ্ণ কৃষ্ণৰ সেৱা কৰি থাকে কৃষ্ণৰ সেৱা কৰি থাকে তাৰ জন্মই নাই তাৰ কৰ্ম নাই তাৰ কৰ্মৰ ফল নাই সেইকাৰণে আমাৰ বৈষ্ণৱবিলাকৰ সেৱা কৰাটো আমাৰ একমাত্ৰ সেৱা হ'ব লাগে আৰু বৈষ্ণৱৰ সেৱা মই প্ৰায় সুধো কি এতিয়া কি সেৱা চলি আছে শ্ৰৱণ সেৱা চলি আছে মোৰ কি সেৱা চলি আছে পঠন সেৱা চলি আছে কীৰ্তন চলি আছে মোৰ আৰু তোমালোকৰ শ্ৰৱণ চলি আছে আকৌ অলপ আগত আমি কিবা খাইছিলোঁ নহয় এইটো কি সেৱা বুলি কয় কি সেৱা প্ৰসাদ সেৱা সেৱা মানে কি কিবা এটা কৰি আছে আৰু তো বৈষ্ণৱৰ সেৱা দুটাই হ'ব লাগে ভক্তৰ সেৱা দুটা হ'ব লাগে এটা হৈছে বৈষ্ণৱ সেৱা আৰু এটা হৈছে বৈষ্ণৱৰ গুণানুকীৰ্তন one should be the glorification of the Vaishnava and the other should be some service to the lotus feet of any devotee any senior devotee গতিকে তিৰুভাৱ তিথিত আমি যিজন বৈষ্ণৱৰ তিৰুভাৱ হৈছে তেওঁৰ অলপ লীলা স্মৰণ কৰিব লাগে আজি মই সৰু সৰু দুটা লীলা কৈ দিম শ্ৰীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাৰাজ তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে 1750 মানত এৰাউণ্ড 1750 ক'ৰবাত 1770 লিখা আছে তো ইমান দিন আগত তেওঁৰ জন্ম হৈছিল আৰু তেওঁ এই পৃথিৱীত কিমান দিন লীলা কৰিছিল জানা yes any 100 কিমান দিন any idea anybody কিমান দিন জীয়াইছিল জানা 145 years হৰিবো সেইকাৰণে তেওঁ 145 years আৰু এনেকুৱা নহয় যে বাচ্চাতে অলপমান দিন এনেই গ'ল ইয়াং যেতিয়া হ'ল অলপমান ভগৱানৰ সেৱা কৰিলে আকৌ যেতিয়া এল্ডাৰলি হৈ গ'ল বুঢ়া হৈ গ'ল সেৱা তেৱা এৰি দিছে এনেকুৱা নহয় নিত্য সেৱা কৰিছিলে সদায় ভগৱানৰ সেৱা কৰে আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ শিষ্য ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰে তেওঁক এটা উপাধি দিছিলে কি দিছিলে সৰ্বভৌম 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 মানে কি হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ সৰ্বভৌম মানে সবচে শ্ৰেষ্ঠ সবচে উচ্চ আৰু সবচে ওল্ড সৰ্বভৌম সবতে ওপৰত 145 years ধেমালি নহয় 145 years মানে যদি কাৰোবাৰ এতিয়া বয়স তোমালোকৰ বয়স 30 বছৰ হৈছে কাৰোবাৰ হয় নাই বহুত 30ৰ তলতে আছা 30 ইনটু কিমান হ'ব অলমোষ্ট 5 টাইমছ তোমালোকতকৈ ডাঙৰ বাবা 145 years কোন আছিল তেওঁ জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাৰাজ আৰু তেওঁ বেছি তেওঁ কি কৰে ধাম খুব ভাল পায় কি ভাল পায় ধাম 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 শ্ৰীধাম যেনেকৈ শ্ৰীধাম মায়াপুৰ শ্ৰীধাম পুৰী নীলাচল ক্ষেত্ৰ শ্ৰীধাম পুৰী ক্ষেত্ৰ শ্ৰীধাম বৃন্দাবন শ্ৰীধাম কাশী শ্ৰীধাম অযোধ্যা বহুত আছে ধাম ভাৰতবৰ্ষত বহুত ধাম এই ধামবিলাক তেওঁ ভাল পায় এই ধামবিলাকৰ ভিতৰত দুটা ধাম তেওঁৰ আটাইতকৈ প্ৰিয় আছিলে কেইটা দুটা এই দুটা কি এটা হৈছে নৱদ্বীপ ধাম এটা হৈছে বৃন্দাবন ধাম মাটিত নবহিবি চিঞৰি থাকা আউজি থাকা চিঞৰি আউজি থাকা বৃন্দাবন ধাম এনেকুৱা হেৰিত বহিব পাৰিবা নেকি অলপ সময় থাকা বৃন্দাবন ধাম আৰু কি ধাম নৱদ্বীপ ধাম কি কৰে 6 মাহ বৃন্দাবনত থাকে আৰু 6 মাহ ক'ত থাকে নৱদ্বীপত থাকে You make an agenda 6 months in Vrindavan and 6 months in Mayapur Navadip তেতিয়ালৈকে মায়াপুৰ অহাই নাই আৰু যেতিয়া তেওঁৰ অলপ বৃদ্ধ হৈ গৈছে আৰু মানে 120 years মান হৈছে it is very difficult for him to walk খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে তাৰ দুটা কাৰণে নোৱাৰে physically become weak
আৰু চকুৰ যে এইবিলাক আইলিড থাকে এইটো পৰি গৈছে মানে ঢিলা হৈ গৈছে এইবিলাক এনে পৰি যায় আইলিডটো পৰি যায় আৰু কি আছিলে তেওঁৰ একজন শিষ্য আছিলে তেওঁৰ নামটো কি বিহাৰী লাল আৰু বিহাৰী লালে কি কৰে মাজে মাজে চকুটো এনেকৈ ধৰি খুলি দিয়ে এনেকৈ দুইটা চকু এনেকৈ পাতাটো খুলি দিয়ে নে কয় মই অলপ ভগৱান চাব বিচাৰিছোঁ পূজাৰ টাইমত এনে নোৱাৰে এইটো পৰি থাকেতো বিহাৰী লালে এনেকৈ খুলি দিয়ে খুলি দিলে কি কাক দৰ্শন কৰে কৃষ্ণ ৰাধা কৃষ্ণৰ যুগলমূৰ্তি দৰ্শন কৰে আৰু চাই 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 বিভোৰ হৈ যায় একবাৰ এটা লীলা কওঁ ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰ তেওঁ ব্ৰিটিছৰ দিনত সবচে ডাঙৰ এজন অফিচাৰ আছিলে ইজ আ মেজিষ্ট্ৰেট অ'কে আৰু সবচে ডাঙৰ ভক্ত আছিলে বিৰাট ডাঙৰ বৈষ্ণৱ আৰু বিৰাট ডাঙৰ কি অফিচাৰ ব্ৰিটিছৰ দিনত ইণ্ডিয়ান অফিচাৰ কৃষ্ণনগৰত তেওঁৰ অফিচ আৰু তেওঁৰ ঘৰ আছিলে ক'ত গুদ্ৰম তোমালোকে গৈছা মায়াপুৰ কোন কোন গৈছা হাত ডাঙা অঁ মায়াপুৰ গুদ্ৰম কোন কোন গৈছা হাত ডাঙা এতিয়া চাওঁ গুড গুদ্ৰম গৈছা অঁ গৈছা এয়া মানে সেইকাৰণে আমি যে যাওঁ মায়াপুৰৰ কেনেকৈ যাওঁ টুৰিষ্টৰ নিচিনা মায়াপুৰ চাব যাওঁ মায়াপুৰ চাব যাব নালাগে মায়াপুৰত কিয় যাব লাগে যাতে ধামটো আমি সেৱা কৰি আহিব পাৰোঁ ধাম সেৱা কেনেকৈ হয় এটা হৈছে দৰ্শন সেৱা ধামত গৈ মন্দিৰবিলাক দৰ্শন কৰিব লাগে ধামবাসীবিলাকক সেৱা কৰিব লাগে এইটো হৈছে ধাম সেৱা ধামৰ সেৱা এতিয়া গৌৰ কিশোৰ দাস বাবাজী ভক্তি জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাৰাজ তেওঁ 6 মাহ থাকে নৱদ্বীপত আৰু 6 মাহ থাকে বৃন্দাবনত আৰু খুব ধাম সেৱা কৰে কি কৰে ধাম সেৱা কৰে এবাৰ কি হ'ল ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰ যাৰ অফিচিয়েল নাম আছিলে কি কেদাৰনাথ দত্ত তেওঁ ব্ৰিটিছৰ দিনত এজন মেজিষ্ট্ৰেট আছিল আৰু ব্ৰিটিছে তেওঁৰ ঘৰৰ পৰা অফিচ যাবৰ কাৰণে বহুত দূৰ হয় ৰেলৰ লাইন এটা বনাই দিছে অনলি টু টেক হিম ফ্ৰম হিজ হোম টু অফিচ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট বৈষ্ণৱ কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট অফিচাৰ গুদ্ৰুমৰ পৰা অফিচলৈ ইটছ এৰাউণ্ড লাইক 12-15 কিলোমিটাৰ 10-15 কিলোমিটাৰ এই গোটেই ৰাস্তাটো একদম ৰেলৱেৰ লাইন বহাইছে ৰেল দি দিছে তেওঁক তাত কোন যায় ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰ অকলে যায় ট্ৰেইনত বৈষ্ণৱ বহুত পাৱাৰফুল বৈষ্ণৱ আছিলে ব্ৰিটিছে ভয় কৰিছিলে ব্ৰিটিছক লাগে তেনেকুৱা মানুহ সেইকাৰণে তেওঁ ঘৰৰ মুখত উঠে অফিচত নামে আৰু ৰাস্তাটো কি কৰে হৰে কৃষ্ণ অফিচত গ'লে কি কৰে এইটো থৈ দিয়ে অফিচৰ কাম কৰে আকৌ হৰে কৃষ্ণ একবাৰ মানুহ কিছুমানে সুধিছিলে যে ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰে কিয় কাম কৰি থাকে চাকৰিটো নকৰিলেও হয় ইমান ডাঙৰ বৈষ্ণৱ সেইটো বুজি নাপায় নেকি ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰে কৈছিল যে যদি মই কাম নকৰোঁ ব্ৰিটিছে মোক পানিছমেণ্ট দিব কি কৰিব জেলত ভৰাই থৈ দিব আৰু জেলত ভৰাই থৈ দিলে মই হৰিনাম প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিম এইকাৰণে হিজ ইণ্টেনশ্যন ইজ নট টু ৱৰ্ক ফৰ ব্ৰিটিছ বাট টু ৱৰ্ক ফৰ প্লেজাৰ অফ কৃষ্ণ এই কেদাৰনাথ দত্ত ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰ গৈছে বৃন্দাবন এবাৰ কোন গৈছে বৃন্দাবনত গৈ তেওঁ মায়াপুৰৰ পৰা গৈছেতো মানে নৱদ্বীপৰ পৰা গৈছে এটা টিম লৈ গৈছে তোমালোকৰ নিচিনাকৈ আৰু মই যদি যাওঁ বৃন্দাবন চব যাবা নহয় মোৰ লগত সেনেকুৱা 25-30জনমান 40জনমান মানুহ গৈছে তেতিয়াৰ দিনত চবেই কি কৈছে খুব হৰিনাম গাইছে হৰে কৃষ্ণ গাই আছে আৰু তেতিয়া জগন্নাথ দাস বাবাজীৰ বয়স প্ৰায় 120 years ভেৰি অল্ড মেন মই আৰু ক্ৰিপল হৈ গৈছে আৰু তেওঁ আগতে বহুত ওখ আছিলে মানে ষ্ট্ৰং এণ্ড ষ্ট্ৰেইট আছিলে বয়স হৈ গ'লে কি হয় এনেকুৱা হৈ যায় ন বেণ্ড হৈ যায় ছেমি চাৰ্কেল হৈ যায় তেওঁ এনেকুৱা বেণ্ড হৈ গৈছে আৰু বিপিন বিহাৰীয়ে তেওঁ কি কৰে এটা পাচি বাস্কেট এটাত ভৰাই আৰু মূৰত তোলে আৰু লৈ ঘূৰি ফুৰে গোটেই বৃন্দাবন ঘূৰি ফুৰে এনেকুৱা শিষ্য পাবা আজিকালি দিন গুৰুক ক'ত তুলিছে মূৰত তুলিছে আৰু গোটেই দৰ্শন কৰাই ফুৰে এনেকৈ যে বাবা চব দেখিছেতো ভালকৈ দেখিবি কেনেকৈ মোৰতো চকত পতা পৰি আছে বোলে ঠিক আছে মই দেখি আছোঁ মানে দিব্য চকু খোলা থাকে চব দেখে যে কি দেখিছে বোলে ৰাধা ৰাণীক দেখিছোঁ কি দেখিছে
এই ৰাধাৰাণী ফুল ছিঙি আছে চব দেখে এনেকৈ গৈ আছে এজন বিৰাট মানে ডাঙৰ মাৰ্চেণ্ট ব্যৱসায়ী ধনী মানুহ তেওঁ মানে তেতিয়াৰ দিন আজি বহুত আগৰ কথা কৈছোঁ 1750 1780 এনেকুৱা টাইমৰ হা কিমান বছৰ আগত হ'ব এতিয়াৰ পৰা around 200-300 years back 300-400 years back মানে 1 টকা বহুত দামী তেতিয়া 1 টকা এটা উলিয়াই পাচিটোত দলিয়াই দিছে এনেকৈ পাচিটোত দি দিছে কাক দিছে গৌৰকিশোৰ দাস বাবাজী মহাৰাজক নেদেখে চকুৰে গৌৰকিশোৰ দাস চৰি জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাৰাজে কৈছে বিপিন বিহাৰী এই মই দিগদাৰী পাই আছোঁ বোলে কি হ'ল বোলে ৰৈ যোৱা বোলে ৰৈ গ'ল কি আছে বোলে ইয়াত কোনোবাই অৰ্থ দি দিছে লক্ষ্মী দি দিছে এইটো উলিয়া বোলে চকুৰে নেদেখে বোলে এইটো বোলে অলপ আগতে এজন বিৰাট ডাঙৰ মাৰ্চেণ্ট আছিলে তেওঁ দিছে নাই ঘূৰাই দিয়ে তাক পইচাটো ঘূৰাই দিব লাগিব ব'ল আৰু এইটো লৈ পাচি লৈ সি দৌৰিছে বেচেৰা বিপিন বিহাৰী জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাৰাজ মাথাৰ ওপৰত জগন্নাথ দাস মহাৰাজে এনেকৈ নাচি আছে আৰু গৈ কৈছে এই পইচাটো লৈ লোৱা বোলে কি হ'লে আপোনাক মই দিছোঁ মহাৰাজ মই একদম খুচি মনে দি দিছোঁ আৰু লাগে নেকি আৰু দিম বোলে নাই মই সেই 1 টকাৰ ভাৰটো the weight of that 1 rupee I cannot bear মই 1 টকা ল'ব নোৱাৰোঁ তোমাৰ পৰা মই একো দিয়া নাই তোমাক মই ল'ব নোৱাৰোঁ মানে জাগতিক যিবিলাক সম্পদ তাৰ কোনো ভেলু নাই তো বুজাইছে তেওঁ তুমি 1 টকা 100 টকা 150 টকা মোৰ পাচিটো যদি পইচাও ভৰাই দিয়া এইটো মোক নালাগে সব লৈ যোৱা তোমাৰ পইচা আৰু তোমাৰ যদি কিবা মোক দিবৰ মন আছে তোমাৰ টাইম দিয়া অলপমান কি বিচাৰিছে টাইম দিয়া এইটোতো আৰু এনেই দিম আপুনি কওক কি লাগে 7 মিনিট সময় দিয়া বোলে কওক হৰে কৃষ্ণ গোৱা হৰে কৃষ্ণ কৃষ্ণ খুচি খুচি এইটোৱে কৰি থাকা তুমি এইটো কৰি থাকা আৰু মোক একো নালাগে এনেতে তাৰমানে এনেকৈ গৈ আছে পাচি লৈ গৈ আছে আমাৰ ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰৰ যিটো মানে কীৰ্তন পাৰ্টি এইটো আহি পাই গ'ল খুব কীৰ্তন কৰিছে কীৰ্তন কৰাৰ লগে লগে 120 years old ইমান বয়স্ক একজন মানে কি বৈষ্ণৱ তেওঁ মানে পাচিটোৰ পৰা জাম্প মাৰি দিছে একদম জাম্প মাৰি বেকা আছিল নহয় ষ্ট্ৰেইট হৈ গ'ল ষ্ট্ৰেইট হৈ হাত দুটা আৰু ষ্ট্ৰেইট হৈ গ'ল আৰু কি গাইছে নিতাই কি নাম এনিছে ৰে কি নাম দিতেছে ৰে কি নাম দিচ্ছ কি নাম আনিছ বুলি একদম পাগলৰ নিচিনা নাচিব ধৰিছে কোনে জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাৰাজ আৰু লগে লগে ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰে ঠিক কৰিলে যে হি ইজ দ্য ৰাইট পাৰ্চন টু বি দ্য স্পিৰিচুৱেল মাষ্টাৰ অফ মি ইতিমধ্যে ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰে দীক্ষা লৈ লৈছে আগতে গতিকে দুবাৰ দীক্ষা লোৱা নাযায় গতিকে তেওঁ কি ল'লে শিক্ষা গুৰু বনালে গতিকে তেওঁ শিক্ষা গুৰু হিচাপে থাকি গ'ল ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰৰ শিক্ষা গুৰু হৈ তেওঁ থাকি গ'ল গতিকে এই যে ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰৰ আৰু জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাৰাজৰ মাজত আচলতে আমাৰ যিটো পৰম্পৰা তাত বহুত সময়ত শিক্ষাগুৰু আছে বহুত সময়ত কি আছে দীক্ষাগুৰু আছে যেনেকৈ মোৰ দীক্ষাগুৰু কোন জয়প্ৰকাশ পৰম পূজ্য জয়প্ৰকাশ স্বামী গুৰু মহাৰাজ তেওঁৰ দীক্ষাগুৰু কোন অভয় চৰণাৰবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী শ্ৰীল প্ৰভুপাদ তেওঁৰ গুৰু কোন ভক্তি সিদ্ধান্ত সৰস্বতী ঠাকুৰ প্ৰভুপাদ এইবোৰ দীক্ষাগুৰু আৰু তোমাৰ ভক্তি সিদ্ধান্ত সৰস্বতী ঠাকুৰ প্ৰভুপাদৰ দীক্ষাগুৰু কোন গৌৰকিশোৰ দাস বাবাজী মহাৰাজ গৌৰকিশোৰ দাস বাবাজী মহাৰাজৰ গুৰু কোন ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰ কিন্তু ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰ তেওঁৰ দীক্ষাগুৰু নহয় তেওঁৰ দীক্ষাগুৰু আছিলে ভাগৱত দাস বাবাজী মহাৰাজ কিন্তু ভাগৱত দাস বাবাজী বৃন্দাবনত থাকে আৰু তেওঁ বেছি সময় ক্লাছ শুনিছিলে কাৰ পৰা ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰৰ পৰা এতিয়া ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰক তেওঁৰ শিক্ষাগুৰু মানিছিলে আৰু এতিয়া তোমালোকে এই ফটো দেখিবা আমাৰ অল্টাৰত আছে নহয় ইয়াত আছে কোন গৌৰকিশোৰ দাস বাবাজী মহাৰাজ আৰু তাৰপাছত কোন আছে ভাগৱত দাস গোস্বামী নাই কোন আছে ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰ আৰু ভক্তি বিনোদ ঠাকুৰৰ যিজন গুৰু দীক্ষাগুৰু তেওঁ নাই তাত কোন আছে জগন্নাথ দাস বাবাজী মহাৰাজ শিক্ষাগুৰু আছে এনে যি নহওক মাজে মাজে শিক্ষাগুৰু মাজে মাজে দীক্ষাগুৰু এইটো চলি থাকে আমাৰ পৰম্পৰা ভেৰি প্ৰেক্টিকেল মানে যি যাৰ পৰা শিক্ষা পাইছে সেইধৰণে তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া যায় আৰু
কাটি দিয়া